بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بڑھوتی نسل کو بڑھانے کا نظام رکھا ہے انسانوں سے ہی شادیوں کے ذریعے، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو بچہ بچی کے پیدا ہونے کے بعد کچھ ادب آداب ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے ہیں. ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا، اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے. بچے کو لے کر فلاں قبر پہ چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور بسا اوقات وہاں شرکیہ کام بھی ہوتے ہیں. نمبر 2، 7ویں دن 2 کام کرنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بال اتروا کر مونڈ کر اس کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے. تو یہ دونوں کام 7ویں دن ہوں گے. یعق عنہ یوم سابعہ المولود مرہون بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے. اگر کسی کا بچہ رہن رکھا ہوا ہے، اس کو رات کو نیند آتی ہے. اللہ محفوظ رکھے کسی کا بیٹا کڈنیپ ہو جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے، رات کو نیند آتی؟ فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہو جائے، شہادت پا جائے تو نیند آ جاتی ہے، مایوس ہے اب تو واپس نہیں آئے گا. لیکن زندہ ہے مگر ان کے پاس ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب تک عقیقہ ادا نہ کیا جائے اس وقت تک بچہ رہن رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جتنا قدر جلدی آپ اپنے بچے کو رہن چھڑوائیں گے اتنا جلدی ہی ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے. 7واں دن کون سا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ عربی حساب سے، اسلام کے حساب سے دن مغرب کی اذان سے شروع ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے مغرب کی، شعبان کی آخری رات میں، تو آخری دن میں، تو اس کے بعد پھر تراویح ہو جاتی ہیں اور رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے. مغرب کی اذان سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس دن پیدا ہوا ہے، اور اگر مغرب کی اذان کے بعد پیدا ہوا تو وہ اگلے دن پیدا ہوا ہے. منگل والے دن مغرب کی اذان کے بعد اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا عقیقہ منگل والے دن ہوگا، اگلے ہفتے منگل والے دن ہوگا. اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کا عقیقہ پیر والے دن ہوگا، 7واں دن تب بنے گا. تو 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 جانور چھوٹے، لڑکی ہے تو 1 جانور چھوٹا. گائے، بھینس، اونٹ، اس کا عقیقہ نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی بھتیجا تھا یا بھانجا تھا، وہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا اُقِّ عَنْهُ جُزُورًا، اس بچے کی طرف سے اونٹ نہر کرو. فرمانے لگی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاتان مکافعتان، 2 بکریاں برابر برابر، اس لیے میں تو چھوٹے جانور کا عقیقہ کرواؤں گی. تو بکری بکرا
2 बकरियां, 2 भेड़ें, 1 मेढ़ा, 1 भेड़, कुछ भी हो, बस छोटे 2 जानवर हों और उनमें कुर्बानी की शर्तें नहीं हैं। बस एक शर्त बयान की है, मुकाफ़अतानी, कि अगर 2 हैं तो बराबर के हों, उम्र में या वज़न में बराबर के हों। दूसरी बात यह कि बिल्कुल छोटे छोटे 1 महीने का, 2 महीने का, ये तो अपना दिल ही मुतमईन नहीं होता। तो मुनासिब अल्लाह को देना है, मुनासिब जानवर, अगरचे वो 2 दांत ना हो, वो ज़िबा किया जाए। और अगर 7वें दिन ताकत एक जानवर की है तो 7वें दिन एक कर लो, जब दूसरे की ताकत हो तो दूसरा कर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की तरफ से 1 जानवर ज़िबा किया। और बसा औकात लड़के का वालिद सऊदिया बैठा हुआ है तो वो कहता है मैं एक इधर कर लेता हूँ, आप इधर, तो कहीं भी कर लो, उसकी तरफ से 2 जानवर ज़िबा होने चाहिए। वो ससुराल में हो जाएं, वो ददहाल में हो जाएं, वो समंदर पार हो जाएं, 7वें दिन 2 जानवर उसकी तरफ से ज़िबा होने चाहिए। वो कहीं हो जाए और कोई भी कर दे, इससे कोई गर्ज नहीं। फिर उसका गोश्त कहाँ जाना चाहिए? उसका गोश्त का कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं। कुछ खा लो, कुछ गरीबों को दे दो, कुछ अपने रिश्तेदारों को दे दो, पका कर खिला दो, या कच्चा उनको बांट दो, इसका कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन सारा हड़प ना करो, कुछ गरीबों को भी दो, कुछ रिश्तेदारों को भी दो। और इसमें बाद लोग दावत पकाते हैं अगराई करने के लिए। रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो वो कुछ लेकर आएंगे ना, तो ये नीयत नहीं होनी चाहिए। बात जितनी है उतनी रखो, उसको ज़्यादा ना बढ़ाओ। तो इस तरीके से 2 जानवर और बच्ची की तरफ से 1 जानवर, ये उसका अकीका है। अगर 7वें दिन ताकत नहीं तो 8वें दिन कर लो, 8वें नहीं तो हफ्ते बाद, जब भी ताकत हो। आपका बच्चा रहन रखा हुआ है, याद रखो, उसको छुड़वाना है, तो उसके लिए कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं जो 7वें के बाद फिर 14वें होना चाहिए, उसके बाद फिर 21वें होना चाहिए, ऐसी कोई दलील नहीं। बस जब ताकत हो जल्दी से जल्दी जानवर ज़िबा करके अपने बच्चे को रहन से छुड़वाओ। तो ये अकीके का हुक्म है। और ये उसके बालों को मूंड कर उसके बराबर चांदी देने का हुक्म है। उसका नाम रखना और ख़तना करना, इसकी कोई लिमिट नहीं, मुद्दत नहीं कि कब करना है। आप बाद लेट भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो। ख़तना भी लेट किया जा सकता है, नाम रखना भी लेट किया जा सकता है। बस एक याद रखें कि नाम शिरकिया नहीं होना चाहिए, नाम बुरे माने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम का बंदे पर असर होता है, उसकी शख्सियत पर असर होता है। तो अल्लाह के नामों के साथ अब्द लगा दो तो लड़कों के नाम बन जाते हैं। अल्लाह के नामों के साथ आमातुन लगा दो, जैसे अलिफ मीम और गोलता, आमतुल हफीज़, आमतुल्लाह, आमतुर रहमान, तो ये लड़कियों के नाम बन जाते हैं, ये बेहतरीन नाम है। फिर अंबिया के नाम और अंबिया की बीवियों और माओं के जो मुसलमान थी उनके नाम, फिर सहाबा इकराम और सहाबियात के नाम। तो आजकल नाम रखने का रवाज है कि बस यूनिक होना चाहिए, अगरचे उसका कोई मतलब बनता हो या ना बनता हो। मन दल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के पास सिफारिश करे। अब यशफ़अ का माना सिफारिश करे, बोले मैं नहीं बच्चे का नाम रखना, यशफ़अ, ये तो वर्ब है, ये नाउन है ही नहीं। इसके बावजूद नाम रखने में कुबाहत नहीं, वर्ब रख लो कोई बात नहीं, लेकिन बामाना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क़यामत वाले दिन तुझे तेरे नाम और वल्दियत के साथ सारी कायनात के सामने पुकारा जाएगा। तो कोई ऐसा नाम हो कि जिस पे शर्मिंदगी ना हो और गुनाह भी ना हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।